حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس عنوان پر خطاب کیا ہے اسی خطاب سے متعلق آپ کے ذہن میں جو سوال ہو وہ کریں، غیر متعلق سوال مت کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس جانب اور اس جانب مائک لگا ہوا ہے، جن سے آپ کو سوال کرنا ہے وہ نہایت اطمینان کے ساتھ تشریف لائیں اور مائک سے سوال کریں، ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اور اس میں اطمینان اور سکون کو برقرار رکھیں، کسی بھی طرح ایک دوسرے پر پیش قدمی نہ کریں، بلکہ ایک صاحب سوال کر لیں، انتظار کریں، جب وہ سوال کر چکے ہیں، جواب سن چکے ہیں تو دوسرے صاحب آئیں اپنا سوال کرنے کے لیے. ایک منٹ ٹھہریے ہوئے. کچھ چند رولز اور ریگولیشنز ہے، انشاءاللہ آپ کو پہلے سوال کیا جائے گا. جیسے کہ میرے صاحب نے کہا کہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ اپنا نام کہیے، نام بتانا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال ایک وقت پہ پوچھے اور سوال مختصر ہونا چاہیے، 2 یا 3 سینٹنس، اس سے زیادہ مطلب لیکچر تقریر ہو جاتی ہے. 2 یا 3 سینٹنس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اور ہم ہمارے غیر مسلم دوستوں کو پہلا وقت دینا چاہتے، تو یہ میری خواہش ہے کہ جو غیر مسلمان لوگ ہیں، غیر مسلم دوست ہے، بھائی ہے، ان کو پہلے پوچھنے کی اجازت دی جائے. جب غیر مسلم کے سوالات ختم ہونے کے بعد پھر اگر وقت رہا تو انشاءاللہ مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا پوچھنے کے لیے. 2 مائک یہاں رکھے گئے ہیں، ایک لیفٹ کے اوپر ایک رائٹ کے اوپر، اور ایک خواتین کے لیے پیچھے ایک مائک رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ ٹرن بائی ٹرن ایک سوال لوگ سوری تو آپ کو چلنا پڑے گا ہمارے ساتھ. کچھ تو تک آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گا، جدوجہد. آپ جدوجہد نہیں کرنا چاہیے تو آپ کی سیٹ پہ بیٹھیے، کوئی پرابلم نہیں. جو اپنی زندگی میں اس میں یوگی آدتیہ پسند کا ہے، جبکہ ان کی کوئی بیویاں نہیں، ایک کے علاوہ ان کا نام سدت ملی اور ان کی بچہ پیدا ہوا تھا سدت. انہوں نے ایک الزام لگایا آگے جا کر کے کہ شری کشن کی 11,000 پتنیاں تھیں. ان کا آپ اس کا جواب آپ سن لیں گے. انہوں نے الزام لگایا ہے، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط؟ جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. سوامی اگنیویش اگر چاہتے میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، صرف قرآن کا نہیں، وید کا بھی، مہابھارت، رامائن انشاءاللہ. پہلے آپ کا حوالہ دے رہا ہوں. حوالہ کسی بات کا، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں، جواب دیتے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے. میں کہتا ہوں یا کوئی 108 تو 16,107 میں انہوں نے کی، وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے، تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. اور جو لوگ نے ابھی تقریر کی، میں تقریر کے بعد شنکراچاریہ، سوامی اگنیویش، ماشاءاللہ جو شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا، انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی، آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی، اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی. اور کئی لوگ نے جب انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے. وہ کیا، ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے، میرے دماغ میں فوراً جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو وہ کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ
हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिक या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और अगर और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और अब उपनिषद पुराना, अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिद जयिता न दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है। ना कोई बुत है ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्स है न तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, वो लोग जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहराई अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 अध्याय हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानिए सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दिगर मज़हब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, इसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा। और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये अपने तलवार के बल के ऊपर सच्चा